Hello students, presently we are discussing the third chapter of your syllabus, that is demography and family planning. In the last lecture we have seen that demography is nothing but the science in which study of human population is carried out is known as demography, or in simple words we can say it is this detailed study of human population. And then we have seen that in any given population there are three types of changes which are observed or can be seen over the time. And those changes are there, either there will be change in size, there will be change in composition, and there will be change in distribution in relation to space. And the reason for occurrence of these particular changes are either fertility or marriages or mortality or migration or social mobility. So these are the five reasons, or you can say these are the five processes which are continuously working in a population and which brings about these changes. We have seen the effect of fertility, marriage, mortality and migration, and the last point we were discussing was about social mobility. Now, because of certain reason, either say for safety or for feeling of insecurity, or if someone's community is living in a particular area, so one feels more comfortable in living that particular community. So many a times this social mobility takes place. बघा, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या भागामध्ये कधी दंगल घडते, खूप मोठ्या प्रमाणात दंगल घडते आणि एखाद्या पर्टिक्युलर समाजाच्या व्यक्तीला त्या भागामध्ये त्यानंतर राहणं थोडंसं इनसिक्युअर वाटतं, तर ते नेहमी प्रयत्न करत असतात की जिथे आपली लोकं राहतात, आपली माणसं राहतात किंवा आपले रिलेटिव्ज राहतात तिकडे जाऊन राहणे. तर अशा प्रकारच्या याला फक्त दंगल हा एक भाग नाही आहे, अनेक कारणं असू शकतात. एखाद्याला वाटतं की बाबा माझ्या पर्टिक्युलर कम्युनिटीमध्येच मी किंवा माझ्या पर्टिक्युलर समाजाच्या, जातीच्या, धर्माच्या लोकांमध्ये मला खूप चांगलं वाटतं राहायला, तर तो कुठे दुसऱ्या एरियामध्ये राहत असेल तर तो त्या भागामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो किंवा तिकडे शिफ्ट होण्याचे विचार करत असतो किंवा शिफ्ट होतो. तर दिस इज कॉल्ड ॲज सोशल मोबिलिटी. तर ही 5 कारणं आहे ज्याच्यामुळे हा बदल आपल्याला जनसंख्येमध्ये दिसून येतो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक सायकल. नाउ दिस डेमोग्राफिक सायकल इज एन इम्पॉर्टंट point which you people must remember, because many a times you will find a question is being asked on demographic cycle, and this demographic cycle is nothing but a representation of the changes which occurred over time in various countries in past 2 or 3 centuries. मागच्या 3 शतकांचा अभ्यास ह्या डेमोग्राफीचा अभ्यास करणाऱ्या लोकांनी केला आहे. वेगवेगळ्या देशांच्या पॉप्युलेशनचा आणि संपूर्ण जगाच्या पॉप्युलेशनचा अभ्यास त्यांनी सखोल अभ्यास केला आणि त्यावरनं त्यांनी जे निष्कर्ष काढलेले आहे की जनसंख्येमध्ये कशा प्रकारचे बदल घडत असतात, त्याला त्यांनी एका सायकलच्या रूपमध्ये रिप्रेझेंट केलेलं आहे. याला सायकल का म्हणतात? कारण ही निरंतर चालत असणारी गोष्ट आहे. एक कंट्री एका फेजमधून दुसऱ्या फेजमध्ये जातो, दुसऱ्यामधून तिसऱ्या, तिसऱ्यामधून चौथ्या, चौथ्यामधून पाचवा आणि पुन्हा पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, म्हणजे ते एकाच सर्कलमध्ये हे चेंजेस घडत असतात कालानुसार, आणि म्हणून याला म्हटलेलं आहे डेमोग्राफिक सायकल.
So friends, this cycle represents the changes which are occurring in any given country over a period of say 100 years or 200 years or 300 years, and all these changes are cyclical. That means after a certain period it will be the same changes will be repeated. That's why it is called as demographic cycle. So just I am reading out the first sentence. The world population change has passed through different stages in last 3 centuries, which is called as demographic cycle. जगाची जनसंख्या मागील 300 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या स्टेजेसमधनं पास झालेली आहे आणि त्या स्टेजेसचा डिस्क्रिप्शन म्हणजे डेमोग्राफिक सायकल होय. नाव द फर्स्ट स्टेज इज हाय स्टेशनरी स्टेज. पहिल्या स्टेजला अजून एक नाव आहे हाय स्टेशनरी स्टेज. नाव द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स हाय. हाय मीन्स above normal level or very big, you can say. So high stationary means constant. So in this stage the population will remain constant and will be higher in number. The typical feature of this stage is that it has very high birth rate and very high death rate. या स्टेजमध्ये जन्मदर आणि मृत्यूदर हा खूप जास्त असतो आणि जेणेकरून ओव्हरऑल पॉप्युलेशनच्या साईजवर कुठलाही परिणाम होत नाही. कारण जेवढी मुलं जन्माला येतात जवळपास त्याच प्रमाणात पॉप्युलेशनमध्ये तेवढे लोक मरण पावतात. तर ओव्हरऑल पॉप्युलेशन जी काही असेल ती कशी असते, कॉन्स्टंट असते. सो first stage, that is high stationary stage, the typical feature of this stage is that it had very high birth rate and very high death rate, and hence there is practically no change in the size of the population or population remains stationary or constant. And our country was in this stage in 1920. भारत ह्या स्टेजमध्ये होता केव्हा, 1920मध्ये, की जेव्हा आपलं जन्मदर आणि मृत्यूदर खूप जास्त होता आणि ओव्हरऑल पॉप्युलेशन ही नेहमी कॉन्स्टंट असायची. नाव सेकंड स्टेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज. नाव याचे द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स अर्ली एक्सपांडिंग. एक्सपांडिंग मीन्स इन्क्रीजिंग. सो अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज. इन दिस स्टेज द डेथ रेट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन or decrease due to improved healthcare facilities, while birth rate is unaffected, hence the overall population is increasing. See what happened after 1920. भारतामध्ये काय झालं की भारतातली जनसंख्या ही शिक्षित होऊ लागली. शिक्षित म्हणजे पर्टिक्युलरली इंग्लिश, सायन्स, हे जे मॉडर्न एज्युकेशन सिस्टम आहे आपण ज्याला म्हणतो, ते बाहेर जाऊन जे अफोर्ड करू शकत होते ते बाहेरच्या देशामध्ये जाऊन घेऊ लागले, किंवा इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी त्यांच्या मुलांबाळासाठी ज्या शाळा ओपन केल्या, ज्या स्कूल्स ओपन केल्या, त्याच्यामध्ये आपली काही जनरेशन जे अफोर्ड करू शकते, जे इलाईट क्लासची लोकं होती किंवा ज्यांची इंग्रजांसोबत चांगली रेपो होता किंवा चांगला ताळमेळ होता, अशी मंडळींची मुलं तिथे शिकायला लागली. शिक्षणामुळं हायजीन, सॅनिटेशन ह्या गोष्टींचे इम्पॉर्टन्स वाढायला लागले. सायन्सचे बऱ्याच हॉस्पिटल्स, फॅसिलिटीज, डॉक्टर्स हे भारतामध्ये उपलब्ध होऊ लागले आणि जेणेकरून डेथ रेट हा कमी व्हायला लागला. पण जन्मदरावर अजून काही परिणाम झालेला नव्हता. म्हणजे जन्माला येणाऱ्यांची संख्या जास्त, मरणाऱ्याची संख्या कमी,
मग याचा ओव्हरऑल इफेक्ट पूर्ण पॉप्युलेशनवर काय होणार, तर पॉप्युलेशन ही वाढत जाणार. सो इन सेकंड स्टेज, दॅट इज अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, डेथ रेट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन or decrease due to improved healthcare facilities, while birth rate is unaffected, and hence the overall population is on increasing side. You can quote an example of many African and South Asian countries are passing through this stage. Many African and South Asian countries are passing through this stage. Now the third stage, which is also called as late expanding stage. During this stage, the death rate continues to fall, but birth rate also starts to decrease or fall. Since the difference between birth rate and death rate is high, the population is still increasing. आता अजून समजा 10-20 वर्ष गेली त्याच्यानंतर, तर काय होतं, कालांतराने जास्त लोक एज्युकेटेड होत जाणार, जास्त हॉस्पिटल्स येणार, जास्त डॉक्टर्स अवेलेबल होणार, आणि जसं जसं शिक्षण वाढत जाणार लोकांना पॉप्युलेशन किंवा जनसंख्येच्या विस्फोटाचे परिणाम लक्षात येणार. किंवा इलेक्टेड गव्हर्मेंट झाली त्याच्यानंतर आपण इंडिपेंडंट झालो आणि आपल्या सरकारला काही निर्णय घेणं गरजेचे झाले की ही पॉप्युलेशन जर अशीच वाढत राहिली तर आपल्याकडे जे उपलब्ध रिसोर्सेस आहेत ते ह्या जनसंख्येला पुरेसे पडतील का, आणि जेणेकरून मग हे पूर्ण विस्कळीत होऊन जाईल आपला देश, आणि ज्याला आपण म्हणतो एक अफरातफरी किंवा अशा पॉप्युलेशनला कंट्रोल करणं आणि फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणं, त्यांचं वेलफेअरची काळजी घेणं हे सगळं अवघड होऊन जाईल. म्हणून मग गव्हर्मेंटनी फॅमिली प्लॅनिंगच्या विषयी लोकांना अवेअर करायला सुरू केलं. फॅमिली प्लॅनिंगचे कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेथड्स कुठल्या असतात त्या पुन्हा फ्रीमध्ये अवेलेबल करून द्यायला लागली गव्हर्मेंट. त्याला काही प्रोत्साहन देऊ लागली की जर तुम्ही फॅमिली प्लॅनिंग केली तर तुम्हाला गव्हर्मेंट जॉब मिळेल किंवा तुम्हाला इतके पैसे मिळतील, किंवा जर तुम्ही गव्हर्मेंट जॉबमध्ये असाल तर तुम्हाला 2च्या वर मुलं होता कामा नये. तर असे काही व्हॉलंटरी आणि काही लॉ एन्फोर्समेंट करून ह्या गोष्टीकडे गव्हर्मेंट बर्थ रेटला कंट्रोल करायला सुरू केलं, आणि जास्त चांगले हॉस्पिटल, जास्त चांगले डॉक्टर्स, चांगल्या हायजीन कंडिशन, सॅनिटेशन हे सगळं उपलब्ध झाल्यामुळं आता मरणाऱ्यांची संख्या किंवा डेथ रेट ज्याला आपण म्हणतो तो अजून कमी व्हायला लागला. बट आता ह्या स्टेजमध्ये बर्थ रेटसुद्धा कमी व्हायला सुरू झालं, कारण लोक कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेथड्स वापरायला लागला, लोकांना स्मॉल फॅमिलीचे फायदे कळायला लागले, अँड बिकॉज ऑफ दॅट बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिक्रीज. पण ह्या दोघांमधला जो गॅप आहे तो खूप मोठा आहे, कारण डेथ रेट अगोदरच कमी व्हायला सुरू झालं होतं आणि बर्थ रेट आत्ता नुकतंच कमी व्हायला सुरू झालं. त्याच्यामुळं ओव्हरऑल पॉप्युलेशन ही वाढतच राहणार, थोडंफार पहिल्यापेक्षा कमी असणार पण वाढत्या क्रममध्येच असणार किंवा जास्तच असणार जनसंख्या. दॅट्स वाय दिस स्टेज इज कॉल्ड ॲज लेट एक्सपांडिंग स्टेज. And example is India, China and Singapore are passing through this stage.